Welcome to online digital lessons sponsored by Telangana State Intermediate Vocational Education, that is TSIV, and Board of Intermediate Education, Government of Telangana. In the part of Vocational Tourism and Hospitality Management, T&HM second year students, Paper 2, Travel Agency and Tour Operations. Today, I am going to discuss about functions and structure of a travel agency, prepared by G. Ashok, Junior Lecturer in Tourism and Hospitality Management, working at Government Junior College, Vemlavada, Rajana Sircilla District. Learning objectives. After studying this unit, the students will be able to know the structure of travel agency, know the linkages of travel agency, and describe the activities and responsibilities of travel agency. Now, the topic is travel agency structure. The system of working of a travel agency varies from unit to unit and depends on the size and type of business handled by it. In small travel agency, there are 2 to 5 employees who deals with sales, finance and accounting. They all work under the general supervision of the manager or owner. In a medium-sized travel agency, the number of employees may be up to 12. The general manager reports to the president or owner. He is responsible for daily operation of the agency. The finance and accounting specialist handle all the accounting and automation tasks. Generally, a large agency with branch operations has separate divisions for operation and marketing, each reporting to division head or vice president. Each branch has its own manager, sales agents, and finance and accounting departments perform all functions relating to bookkeeping, filing, and automation. Today, the structure of travel agency is based on the size and business of that agency. Depends on the size and business handled by that agency. There are 3 types mainly. First one, small travel agency, and second, medium-sized travel agency, and third, large travel agency. In small travel agency, 2 to 5 members employees are working under the supervision of manager or owner. And second, medium-sized travel agency, the number of employees up to 12. And the third, large travel agency having number of branches. Each branch has its own manager, sales agents, and finance and accounting departments. So these 3 types are generally it depends upon the size and activities based on the travel agency. Here the picture is showing travel business like airline industries, airlines, hotels, motels, resorts, and other other accommodation units, cruise lines, surface transports like road transportation, foreign principal agents, insurance companies, educational institutions, national and state tourism departments, tour wholesalers, banking companies, Department of External Affairs, tourism associations like THOI, IATO, FATA, FROI, like this.
ఇక్కడ మనం ఈరోజు T&HM సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు సంబంధించి 2వ పేపర్లోని 3వ యూనిట్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. ముందుగా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ నిర్మాణం. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ యొక్క పని విధానం యూనిట్ నుండి యూనిట్కు భిన్నంగా మారుతుంది మరియు అది నిర్వహించే వ్యాపారం యొక్క పరిమాణం మరియు రకాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ దాని యొక్క నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే అందులో పనిచేసే ఉద్యోగుల సంఖ్య మరియు అది నిర్వహించే వ్యాపార నేచర్ స్వభావాన్ని బట్టి దాని యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి అది ట్రావెల్ ఏజెన్సీ నిర్మాణం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా 3 రకాల ట్రావెల్ ఏజెన్సీలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొదటిది చిన్న తరహా ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు, 2 మధ్య తరహా ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు, 3 భారీ లేదా లార్జ్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీలుగా చెప్పుకోవచ్చు. చిన్న ట్రావెల్ ఏజెన్సీలో అమ్మకాలు, ఫైనాన్స్ మరియు అకౌంటింగ్ విభాగాలను చూసుకునే 2 నుండి 5 ఉద్యోగులు పనిచేస్తారు. వీరందరూ మేనేజర్ లేదా యజమాని యొక్క సాధారణ పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తారు. ఇకపోతే మీడియం సైజ్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ. ఇందులో ఉద్యోగుల సంఖ్య 12 వరకు ఉండవచ్చు. దీనికి అధ్యక్షుడు లేదా యజమానికి జనరల్ మేనేజర్ తన యొక్క బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తుంటాడు, పర్యవేక్షణలో నిర్వర్తిస్తుంటాడు. ఏజెన్సీ యొక్క రోజువారీ కార్యకలాపాలకు ఇతడే బాధ్యత వహిస్తూ ఫైనాన్స్ మరియు అకౌంటింగ్ స్పెషలిస్ట్ అన్ని అకౌంటింగ్ మరియు ఆటోమేషన్ పనులను చూసుకుంటారు. సాధారణంగా వివిధ రకాల ఆపరేషన్లతో కూడిన పెద్ద ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ఆపరేషన్ మరియు మార్కెటింగ్ కోసం వేర్వేరు విభాగాలను కలిగి ఉంటుంది. ప్రతి డివిజన్కు ఒక హెడ్, డివిజన్ హెడ్ లేదా వైస్ ప్రెసిడెంట్ నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి శాఖకు దాని సొంత మేనేజర్, సేల్స్ ఏజెంట్లు మరియు ఫైనాన్స్ అండ్ అకౌంటింగ్ విభాగాలు, బుక్ కీపింగ్, ఫైలింగ్ మరియు ఆటోమేషన్ వంటి వివిధ విభాగాలు తన విధులను నిర్వర్తిస్తాయి. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ట్రావెల్ ఏజెన్సీ యాక్టివిటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. జనరల్ మేనేజ్మెంట్. ఫస్ట్ వన్ జనరల్ మేనేజ్మెంట్. సెకండ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్. థర్డ్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్. ఫోర్త్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్. ఫిఫ్త్ కస్టమర్ సర్వీసెస్ అండ్ టికెటింగ్. అండ్ సిక్స్త్ బుక్ కీపింగ్, ఇన్వాయిసింగ్ అండ్ కలెక్షన్స్. సెవెంత్ వన్ purchasing, inventory maintenance and control. And 8th one personal recruitment, orientation and training. ఇక్కడ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ యొక్క కార్యకలాపాలు అంటే రోజువారీ కార్యకలాపాలు మరియు బాధ్యతలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. జనరల్గా సాధారణ నిర్వహణ అంటే జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రోజు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలో అది. నెక్స్ట్ ఆర్థిక ప్రణాళిక మరియు రిపోర్టింగ్. 3 అమ్మకాలు మరియు మార్కెటింగ్. 4 కస్టమర్ సేవలు మరియు టికెటింగ్. 5 ప్రకటనలు మరియు ప్రజా సంబంధాలు. 6 బుక్ కీపింగ్, ఇన్వాయిస్ మరియు సేకరణలు. 7 కొనుగోలు, ఇన్వెంటరీ నిర్వహణ మరియు నియంత్రణ. 8 వ్యక్తిగత నియామకం, ఓరియంటేషన్ మరియు శిక్షణ వంటి రోజువారీ కార్యకలాపాలను లేదా బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం పిక్చర్లో చూడవచ్చు, ఒక రిసెప్షనిస్ట్ లేదా ట్రావెల్ ఏజెంట్ ఎన్ని రకాల పనులు నిర్వహిస్తున్నారో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు లింకేజెస్ ఆఫ్ ఏ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ. ఫస్ట్ వన్ ఎయిర్లైన్స్. ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్, that is IATA, operates a network by which travel agencies sell airlines tickets and receives commission. Thus, the sale of airlines tickets is highly regulated and strictly controlled. This range from
5 to 11%, but most major airlines offer additional incentives, that is cash bonuses and override commission. The producer of sale of domestic airline tickets are different from country to country, and even the rate of commission also varies. Today, airline ticketing and reservation is almost entirely automated. Here, so many organizations or so many firms are dealing with relationship with these travel agencies like airlines. In international tours, there is a very important role are playing these airlines. Without airline companies, there is no outbound tourism or foreign tourism. Not only these are working as a mediator, but also a major revenue source by its commission. Next, accommodation companies. Most hotels and other lodging companies, including major Indian and international hotel chains, pay commission to the travel agencies. The rate varies from hotel to hotel. This is the second largest component of total agency revenue. Interestingly, many hotel and hotel chains participate in computer reservation system, that is CRS, permitting hotel reservation to be made at the same terminal which is used to sell airlines tickets. But if the purchase is made in bulk, then the profit is based on the negotiated prices, and accordingly the profit may be higher or lower. Here, without accommodation companies, there is nothing in travel or tourism. Whenever we move to one place to another and stay at that places, we have to use these hotels or lodging or restaurants, pubs, clubs, youth hostels. All these comes under the accommodation units. From this commission, this is the second largest revenue source to the travel agencies. Next, move on to third point, cruise companies. The cruise companies are informally regulated by its own governing body, that is, Cruise Lines Association must be approved by travel agency. Desires to sell booking on behalf of any member of a cruise company, the race companies also offer a complete package including sea travel accommodation, food, entertainment, and sometimes air travel also. The commission varies from 10 to 20%. However, most cruise package tours are sold to the public through travel agencies. It was Thomas Cook who brought first group of foreign tourists in India through sea route. This is also a main component in the development of travel agencies like cruise companies. Next, insurance companies. Today, many travel companies have included travel insurance in their package tour, like Thomas Cook. The company insured the travelers to protect them against accidents, loss of baggage, and missing flights. Recently, the Oriental Insurance Company has introduced two new travel policies for domestic as well as foreign tourists, that is Suhana Safar for domestic travelers and Videsh Yatra Mitra for foreign travelers. Whenever we travel one place to another, we use different modes of transport systems
like road transportation, railways, airlines, waterways, so on. So while we traveling, there are so many accidents occurs, or if we lost the valuable things in our tour. So the insurance companies give assure or the loss of benefits by insurance. So here Thomas Cook company, a travel company, is providing insurance facility, travel insurance facility included in their package tour. And not only Thomas Cook travel insurance company, but also Oriental Insurance Company has introduced to new policies like Suhana Safar for domestic travelers and Videshi Yatra Mitra for foreign travelers. Here the picture is showing different travel insurance companies in India. They are Bajaj Allianz, Reliance General Insurance, HDFC Ergo, Leica. Next point, banking companies. Travel agencies offer banking facilities to the traveler, like clearance of traveler's checks and arrangement of foreign currency. Only those travel agencies which are authorized by the Reserve Bank of India under Regulation Act 1973 can deal with foreign currency. Banking companies give commission to travel agencies on traveler checks and currency exchange. Here the picture is showing State Bank of India logo. And next, educational institutions. The linkage between travel companies and tourism education institutions will solve the problems of human resource requirements of present and future. Therefore, a travel company needs to maintain close contacts and interface with tourism education institutions. Many chief executives from the industry are the members of the advisory board of the institutions. International Institute of Hotel Management, IIHM, Hyderabad branch, is a educational institution. Next point, travel trade associations. These associations provide a common platform to solve many problems of the members, such as training, common code of conduct, airlines, commission to any other. There are a number of travel trade associations like THOI, ICAO, ASTA, IATA, PATA, and WTO. These are the quite active in the promotion of travel trade at global. Essentially, every travel company should be member in these associations to avail financial and non-financial incentives and commissions from the airlines, hotels, railways, etc. And next point, other organizations. The travel agencies need to maintain close ties with many other organizations offering travel related services like cultural and entertainment organizations, foreign tour companies, regional passport offices, Department of Tourism both at central and states, sports authorities, food and beverage firms, etc. In fact, these organizations play a vital role in marketing travel a complete product and receives commissions. Technically, a travel company cannot work in isolation, but with interdependence with other travel related enterprises. ఇందాక మనం ట్రావెల్ ఏజెన్సీ గురించి, నిర్మాణం గురించి నేర్చుకున్నాం. దాని రోజువారీ కార్యకలాపాలు మరియు బాధ్యతల గురించి కూడా
నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు దాని యొక్క ఏ ఏ సంస్థలతో అది అనుబంధాన్ని కలిగి ఉంటుందో చూద్దాం. మొదటగా ఎయిర్లైన్స్. ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ IATA ఒక నెట్వర్క్ను నిర్వహిస్తూ దీని ద్వారా ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు విమానయాన టికెట్లను విక్రయించడం మరియు కమిషన్ పొందడం జరుగుతున్నది. తద్వారా విమానయాన టికెట్ల అమ్మకం అధికంగా మరియు ఖచ్చితంగా నియంత్రించబడుతుంది ఈ IATA ద్వారా. ఈ కమిషన్ 5 నుండి 11% వరకు ఉంటుంది. అయితే చాలా పెద్ద విమానయాన సంస్థలు నగదు బోనస్ మరియు ఓవర్ రైడ్ కమిషన్ వంటి అదనపు ప్రోత్సాహకాలను కూడా అందిస్తున్నాయి. దేశీయ అమ్మకాల విమాన టికెట్లు దేశానికి భిన్నంగా ఉంటాయి మరియు కమిషన్ రేటు కూడా మారుతూ ఉంటుంది. నేడు ఎయిర్లైన్స్ టికెటింగ్ మరియు రిజర్వేషన్లు పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్గా మారిపోయినవి. మనం ఇందాక ట్రావెల్ ఏజెన్సీ అనేది ఒకటే పనిచేయదు. తన రోజువారీ కార్యకలాపాలలో భాగంగా అనేక రకాలైనటువంటి సంస్థలతో సంబంధాలను కలిగి ఉంటుంది. అందులో మొదటిది ఎయిర్లైన్స్. ఈ ఎయిర్లైన్స్ లేకుండా విదేశీ ప్రయాణం అనేది కొనసాగదు. అలాగే అత్యధిక ఆదాయం అనేది ఈ విమాన టికెట్ల ద్వారానే పొందుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 5 నుంచి 11% వరకు ఈ ఆదాయం అనేది లభిస్తున్నది వీటికి. రెండవది వసతి సంస్థలు. ప్రధాన భారతీయ మరియు అంతర్జాతీయ చైన్ హోటల్స్తో సహా చాలా హోటళ్లు మరియు ఇతర వసతి సంస్థలు ట్రావెల్ ఏజెన్సీలకు కమిషన్ చెల్లిస్తాయి. ఈ కమిషన్ రేటు కూడా హోటల్ నుండి హోటల్కు భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం పిక్చర్లో చూడొచ్చు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అందించే హోటళ్ళ చైన్ హోటల్స్ యొక్క వివరాలు చూడొచ్చు. మ్యారియట్ హోటల్, హిల్టన్, షెరటన్ గ్రూప్, హైట్స్ ఇవన్నీ కూడా డబుల్ ట్రీ ఇలాంటి అంతర్జాతీయ స్థాయి హోటళ్ళ చైన్ హోటళ్లను మనం చూడొచ్చు. అలాగే ఈ కమిషన్ కూడా ఏజెన్సీ యొక్క మొత్తం ఆదాయంలో 2వ అతిపెద్ద భాగంగా ఉంటుంది. అనేక హోటల్ మరియు చైన్ హోటల్స్ కంప్యూటర్ రిజర్వేషన్ విధానంలో పాల్గొని వాటి యొక్క హోటల్ రిజర్వేషన్లు చేయడానికి అనుమతినిస్తున్నాయి. అలాగే విమాన టికెట్లను కూడా ఈ అనుమతి అనేది విక్రయించడానికి ఉపయోగపడుతున్నది. నెక్స్ట్ పాయింట్, క్రూయిజ్ కంపెనీలు. క్రూయిజ్ కంపెనీలు అనధికారికంగా దాని యొక్క సొంత పాలక మండలిచే నియంత్రించబడతాయి. ఈ క్రూయిజ్ లైన్స్ అసోసియేషన్ అనేది ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ఆమోదించినదై ఉండాలి. క్రూయిజ్ కంపెనీలోని ఏదైనా సభ్యుడి తరఫున బుకింగ్ విక్రయించాలనే కోరిక రైజ్ కంపెనీలు సముద్ర ప్రయాణం, వసతి, ఆహారము, వినోదము మరియు కొంతకాలం విమాన ప్రయాణాలతో సహా పూర్తి ప్యాకేజీని కూడా అందిస్తున్నాయి. వీటి యొక్క కమిషన్ 10 నుండి 20% వరకు ఉంటుంది. అయితే చాలా క్రూయిజ్ ప్యాకేజ్ టూర్లు ట్రావెల్ ఏజెన్సీల ద్వారా ప్రజలకు అమ్మబడుతున్నాయి. థామస్ కుక్ వంటి టూర్ కంపెనీ మొదటిసారిగా భారతదేశానికి విదేశీ పర్యాటకులను సముద్ర మార్గం ద్వారా ఈ క్రూయిజ్ షిప్ల ద్వారా తీసుకురావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ పాయింట్, బీమా కంపెనీలు. నేడు థామస్ కుక్ వంటి చాలా ట్రావెల్ కంపెనీలు టూర్ ప్యాకేజీలలో ప్రయాణ బీమాను కూడా చేర్చడం జరిగింది. అంటే ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ను కూడా చేర్చడం జరిగింది. ఈ సంస్థ ప్రయాణికులకు ప్రమాదాలు, సామాను కోల్పోవడం మరియు తప్పిపోయిన విమానాల నుండి వారిని రక్షించడానికి ప్రమాద బీమా అందిస్తున్నది. ఇటీవల కాలంలో ఓరియంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అనే కంపెనీ దేశీయ ప్రయాణికుల కోసం సుహానా సఫర్ మరియు విదేశీ ప్రయాణికుల కోసం విదేశీ యాత్రా మిత్ర అనే 2 కొత్త ట్రావెల్ పాలసీలను ప్రవేశపెట్టింది. ఏంటది? ఓరియంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అనేది 2 కొత్త రకాల ట్రావెల్ పాలసీలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఒకటేమో దేశీయ ప్రయాణికులకు,
రెండవదేమో విదేశీ ప్రయాణికులకు. నెక్స్ట్ పాయింట్, బ్యాంకింగ్ కంపెనీలు. ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు ప్రయాణికులకు ట్రావెలర్ చెక్కుల క్లియరెన్స్ మరియు విదేశీ కరెన్సీ ఏర్పాటు వంటి బ్యాంకింగ్ సదుపాయాలను అందిస్తున్నాయి. 1973 రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క లైసెన్స్ పొందిన అనుమతి పొందినటువంటి ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు మాత్రమే ఈ విదేశీ కరెన్సీ లావాదేవీలను చేయడానికి అర్హత పొందాయి. ట్రావెల్ చెక్కులను మరియు కరెన్సీ మార్పిడిపై బ్యాంకింగ్ కంపెనీలు ట్రావెల్ ఏజెన్సీలకు కమిషన్ ఇస్తాయి. నెక్స్ట్ పాయింట్, విద్యా సంస్థలు. ప్రయాణ సంస్థలు అంటే ట్రావెల్ కంపెనీస్ మరియు పర్యాటక విద్యా సంస్థల మధ్య గల సంబంధం ప్రస్తుత మరియు భవిష్యత్తు యొక్క మానవ వనరుల అవసరాల సమస్యలను పరిష్కరిస్తుంది. అందువల్ల ఒక ప్రయాణ సంస్థ పర్యాటక విద్యా సంస్థలతో సన్నిహిత సంబంధాలను మరియు ఇంటర్ఫేస్ను కొనసాగిస్తున్నవి. పరిశ్రమలోని చాలామంది చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్లు ఈ సంస్థల సలహా బోర్డు సభ్యులుగా ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, ట్రావెల్ ట్రేడ్ అసోసియేషన్. సభ్యుల శిక్షణ, సాధారణ ప్రవర్తన నియమావళి, విమానయాన సంస్థల కమిషన్ వంటి అనేక సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఈ అసోసియేషన్లు లేదా ఈ సంఘాలు ఒక సాధారణ వేదికగా పనిచేస్తున్నాయి. థాయ్, ఇకాఓ, ఆస్తా, అయాటా, పాటా మరియు WTO వంటి అనేక ట్రావెల్ ట్రేడ్ యూనియన్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్నాయి. ఇవి ప్రయాణ వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించడంలో చాలా చురుకుగా పనిచేస్తున్నాయి. విమానయాన సంస్థలు, హోటళ్లు, రైల్వేలు మొదలైన వాటి నుండి ఆర్థిక మరియు ఆర్థికేతర ప్రోత్సాహకాలను మరియు కమిషన్లను పొందడానికి ప్రతి ట్రావెల్ కంపెనీ ఈ యూనియన్లలో సభ్యులై ఉండాలి. ఇవే కాకుండా ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి ఎయిర్లైన్స్, తర్వాత అకామిడేషన్ కంపెనీలు, ఇన్సూరెన్స్, బ్యాంకింగ్ కంపెనీలే కాకుండా ఇతర సంస్థలు కూడా ట్రావెల్ ఏజెన్సీలతోని అనుబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అవి ఏంటో చూద్దాం. సాంస్కృతిక మరియు వినోద సంస్థలు, విదేశీ పర్యాటక సంస్థలు, ప్రాంతీయ పాస్పోర్ట్ కార్యాలయాలు, కేంద్ర మరియు రాష్ట్రాల పర్యాటక శాఖలు, క్రీడా అధికారులు, ఫుడ్ అండ్ బేవరేజ్ సంస్థలు, ప్రయాణ సంబంధిత సేవలను అందించే అనేక ఇతర సంస్థలతో ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు సన్నిహిత సంబంధాలను కొనసాగిస్తాయి. ప్రయాణాన్ని పూర్తి ఉత్పత్తిగా మార్చడంలో మరియు కమిషన్లు పొందడంలో ఈ సంస్థలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. సాంకేతికంగా ఒక ట్రావెల్ కంపెనీ అనేది ఒంటరిగా పనిచేయలేదు, కానీ ఇతర ప్రయాణ సంబంధిత సంస్థలతో పరస్పరం ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి పనిచేస్తాయి. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పనిచేసే వివిధ రకాల ఆన్లైన్ ఫుడ్ అండ్ బేవరేజ్ సంస్థలు మనం చూడొచ్చు. మెక్డొనాల్డ్స్ అని, KFC అని, డామినోస్ పిజ్జా అని, పిజ్జా హట్ అని ఇలాంటి ఎన్నో పనిచేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు అసైన్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ యూనిట్. Consist of short questions and essay type questions. Short questions carries 2 marks and essay type questions carries 6 marks. First of all, short questions. Define travel agency structure. And second, write any 2 activities of travel agency. And essay type questions, first one, briefly explain about the linkages of travel agency, and second, explain the responsibilities of travel agency. ఈ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించి ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ చూద్దాం. ఇవి రాబోయే పరీక్షలలో మోడల్ క్వశ్చన్లుగా విద్యార్థులందరూ నోట్బుక్లలో రాసుకొని నోట్ డౌన్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసి
మంచి మార్కులు పొందాలి. అందులో భాగంగా 2 మార్కుల తరహావి, 6 మార్కుల తరహా ప్రశ్నలు ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది. మొదటిది 2 మార్కులవి, ట్రావెల్ ఏజెన్సీ నిర్మాణం నిర్వచించుము లేదా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ నిర్మాణం గురించి రాయము. రెండవది, ఒక ట్రావెల్ ఏజెన్సీ నిర్వహించే కార్యకలాపాలు ఏవైనా రెండింటిని రాయండి. 6 మార్కుల క్వశ్చన్లలో మొదటిది, ట్రావెల్ ఏజెన్సీ యొక్క వివిధ అనుసంధానాలను, అంటే ట్రావెల్ ఏజెన్సీతో వివిధ సంస్థలతో అనుబంధ సంస్థలను గురించి క్లుప్తంగా వివరించండి. రెండవది, ట్రావెల్ ఏజెన్సీ యొక్క బాధ్యతలను మరియు కార్యకలాపాలను వివరించండి. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్.